Hallelujah. We welcome you all in the blessed name of our Lord Jesus Christ on the third evening of our blessed joint convention. ਸਾਡੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। We are grateful to you all. You accepted our invitation and more than our expectation, you came to attend these meetings during these days. ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। We are grateful to God that who has appointed a beautiful time for each and every one of us so that we may hear the word of God which could help us to prepare ourselves to meet our Jesus when he comes to take his bride from this earth. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। I covet your valuable prayer in future also. Please uphold me in your prayers and also the ministry of Delhi Center. ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਮ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Tonight, according to our needs, God should speak to us from his holy word, from his above throne. Let's all praise God. ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਸ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Shall we open our Bibles and come to the Epistle of Philippians, chapter 3, reading verses 20 and 21. ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲਸ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ 20 ਅਤੇ 21 ਵਚਨ। Epistle of Philippians, chapter 3, reading verses 20 and 21. ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ 20 ਅਤੇ 21 ਵਚਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭਨਾ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣਾਵੇਗਾ। For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। In these two verses, we have read that which place we belong to and what we are going to get. ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। So here we have read in verse 20 that our conversation is in heaven. ਇੱਥੇ 20 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਾਂ। And this conversation means the citizen ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। or the citizenship. ਨਾਗਰਿਕਤਾ। We are the citizens of the kingdom of God or heaven. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੁਰਗ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। Based upon this verse, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ I would highlight to 3 main points in front of you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। How to become the citizen of heaven. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। And second thing, what is the ultimate purpose of our life after becoming the citizen of heaven. ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। And after becoming the citizen of heaven, how we should live. ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Please keep these 3 things into your mind and be attentive to hear the voice of God, the counsel of God tonight. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। Once again, I am repeating you what you are going to hear in this message.
ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। How we can become the citizen of heaven. ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, Or in other words, how can we go to heaven? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Second thing, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, after becoming the citizen of heaven, how our life should be. ਦੂਜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And third thing, after becoming the citizen of heaven, how we should live. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Generally, people in this world, they are having three main questions in front of them. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। Three questions mainly every person, those who are living upon this earth, they are having before them. ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। And what is the first question which the people having before them? ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? From where did I come from? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ? This is the first question people having in their hearts, from where I came. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। And the second question is, why I am upon this earth. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ। And the third is, after my death, where I will go. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। These are the three main questions every person, those who are born upon this earth, they are having in front of them. ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। Brother and sister, Bible explains every question of humanity. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। Even you also, you have come to attend this meeting, perhaps you too may have so many questions into your mind, into your heart, and come into the presence of God in order to get the answer. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। We cannot answer you, but the living word of God which is in my hand and in your hand, it will give you the proper answer of your questions. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਜਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। Because this word of God, the Bible, it is the living word of God. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। Not it is only the living word of God, it is full of power too. ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। When we say that the word of God is full of power, what is the significance of that? What is the meaning behind that? ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? That means the word of God has power to transform our life. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। You may think, how can I change my life? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। I am going always on the wrong ways. I am addicted person. I am a smoker and drunkard, womanizer, and so many other evil habits I am doing. How I could be changed, or who can change me? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਅੱਕੜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਨਾਨੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਮਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? And having all these evil habits in your life, you may feel that you are a hopeless person in this world. ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। I am a hopeless person. There is no hope for me in future. ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। But tonight there is a hope for you. ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ ਹੈ। We are introducing a such person
which can bring a lively hope into your lives. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ And who's that? What is the name of that person who can bring hope into your life? ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ What is the name? What is the name of that ਉਸ person? ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਲਿਆ The ਸਕਦਾ ਹੈ name of that person is Jesus Christ. ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ Jesus is the hope of glory. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਆਸ ਹੈ Yes, he will give you living hope. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਆਸ ਦੇਵੇਗਾ Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ And therefore, dear brothers and sisters, ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ Bible is the living word of God with power. ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ He will change your darkness into light. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ He ਦੇਵੇਗਾ will change your failures into victories. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ He ਦੇਵੇਗਾ will change your sickness into health. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ You may be a sinner, he will make you a great saint. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਾਪੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ He will change your evil habits to do good. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ But you cannot do Jesus Christ with the hope of glory. He will help you. He will give you grace to do everything for the glory of God. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ The ਹੈ hope of glory who Jesus, he is among us tonight. ਅੱਜ ਰਾਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ He is among us and he is going to deal with each and every one of us, those we who are seated under this pandal. ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ Shall we praise God? Shall we shout hallelujah for that Jesus who has come among us tonight in order to deal with each and every one of us according to our needs? Let's all shout hallelujah. ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ Hallelujah. Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ So let us now see the answer of those three questions which every person having, those are living from this earth. ਅਤੇ ਆਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪਾਵਾਂਗੇ From where did they come from? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ Some people say and there was a tradition and there is a belief many years ago that man has come from the apes. ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ It is not so. ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ But when we go through the word of God, we can understand from where we have come, from where was our origin. ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ When we read the first book of the Bible, which is called Genesis, ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ when we read the book of Genesis chapter 1 and verse 26, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 26 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ there we can see from where we have come ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ and how this man was formed, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ how this man was born or made. ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ Genesis chapter 1 and verse 26. ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 26 ਵਚਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and every creeping thing that creepeth upon the earth. Read verse 27 too. ਪੜਾਂਗੇ 27 ਵਚਨ ਵੀ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ So God created man in his own image, in the image of God created him, male and female created them. Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ
Here we have read who was the creator of man. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। Man was not taken from the apes, ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, but we see God himself created man. ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। In verse 26 we have read, 26 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, Genesis 1:26, ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 26 ਵਚਨ। and God said, let us make man in our image and after our likeness. ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। And in verse 27, ਅਤੇ 27 ਵਚਨ ਵਿੱਚ and God created man in his own image and likeness So- of God ਸੋ created he him. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। Dear brother and sister, we are the creation of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ। That's why we the supreme creation of God. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਰਚਨਾ ਹਾਂ। We should not belittle ourselves. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Yes, we must understand the importance of our life and be grateful to God. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ But ਹੈ। in the same time, we see how God created man. ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। God made man. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। Man was created by God. ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, But how was his creation? ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। When we read Genesis chapter 2 and verse 7, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, Genesis 2:7, ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। And the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. here we see though God created man, but in the same way, same time we see what material God used to make man. ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। It is in the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Our creation is very, we see the very small creation. ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। That means we are made out of the dust of the ground, which has no value at all. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Now the same land or the dust upon which we are seated now, we are the creation of that ground, that dust only. ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ। But how we become so valuable and so precious? ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਅਮੋਲਕ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਬਣ ਗਏ, Can you tell it? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? Because the breath of God is in us. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। The breath of God is in us. That's why we are so valuable upon this earth. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹਾਂ। We don't have the artificial breathing. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ We ਹੈ, having the breath of God. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ। God put his breath into the nostrils of man, and man became a living soul. Say the word of God, Genesis 2:7. ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। If it is so, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ how much we should be grateful to God. ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Every moment we should be grateful to God and give thanks to the Lord. Lord Jesus, I am grateful to you that you put thy breath into in this being so that I may live. ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। Every breathing which we take, understand it is purely the grace of God. It is the mercy of God. ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। Therefore we should be always grateful to God, whether we are young, whether we are adult,
whether we are aged people, we are bound to give thanks to the Lord for the breathing which we got from the Lord. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। So put away that notion, put away that wrong understanding from your mind that you are came from apes. ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਰ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। Second thing, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, second question, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, why I am upon this earth? ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? Some people think I am born into this world to bring, to get married and also bring forth the children, die and after that finish. ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ, ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। There was one of our leading Pastor Philip Chandipale. He used to tell in the message, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਗੂ ਪਾਸਟਰ ਸਨ, ਪਾਸਟਰ ਫਿਲਿਪ ਚੰਡਪਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। he used to tell the people think why they are upon this earth. ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ। He used to use three words for that: ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। matching, hatching, dispatching. ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ, Matching, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। Matching, hatching, dispatching. ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ So ਲਈ। some people also think like that only. We are born into this world for matching, hatching, dispatching, finish. ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। But do you want to know what the purpose of your life upon this earth? ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? You want to get the answer of your second question? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Bible is the explanatory book which explains every question of our life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ But ਕਰਦੀ you ਹੈ। must surrender fully to the word of God. Then only you can get the answer of your problems. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾ ਸਕਦੇ How ਹੋ। to get the answer of the question? Second question, book of Ecclesiastes, chapter 12 and verse 13. ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 12 ਅਧਿਆਇ 13 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ Then we ਜਾਵਾਂਗੇ। can see why we are upon this earth. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆ। Book of Ecclesiastes, chapter 12 and verse 13. ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 12 ਅਧਿਆਇ 13 ਵਚਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਰਿਣ ਹੈ। Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Ecclesiastes, book of Ecclesiastes, chapter 12 and verse 13, we get the answer of the second question, why we are upon this earth. ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 12 ਅਧਿਆਇ 13 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ। It is written, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਰਿਣ ਹੈ। Why we are upon this earth? ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? Here it is written that first we should fear God. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Today we see the fear is missing upon this earth from the hearts of people. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ Fear of ਧਰਤੀ God. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Oh, fear of God is missing in the hearts of the people, whether they belong to any caste and creed. They are committing sin upon sin, sin upon sin in their life because they don't have the fear of God. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। Bible says one who having fear of God, he will away from evil. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸੂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। Fear of God helps us to depart from evil. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Today we see many people in this world, because of the lack of the fear of God,
they are committing sin, whether they are young, middle or old age, no fear of God, and they are committing sin in order to please themselves. ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। But we see the actually purpose of our lives upon this earth is that we should keep his commandment, for this is the whole duty of man. ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 12 ਦੇ 13 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Do you want to know what is the commandment of God concerning us? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹਨ? Do you want to know what is the commandment of God concerning you? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? When we read the book of Acts chapter 17 and verse 30, ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 17 ਦੇ 30 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, there we can understand the commandment of God concerning us. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Yes. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Lack of time, we are not going to read the two languages. We will read only one language in Punjabi. ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ So ਜਾਏਗਾ। please bear with us. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਨ ਕਰੋ। The times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ। So brother and sister, we have read what is the commandment of God concerning every man. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। That we must repent from our sins. ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ We ਚਾਹੀਦੀ must ਹੈ। repent from all our evil doings. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ We ਹੈ। must repent from all those evil ways whereby we are grieving the heart of God. ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Brother and sister, if you are committing sin, we are the enemies of God. God is not pleased with us. ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। Therefore, if you want that God should become your friend, God should give you a lively hope, or God should come very close to you, forsake all your evil ways, repent for them. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Come to the third question. ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। Here we see that where will I go after my death? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। One day I have to die. ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। Everyone have to die one day. ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। Because this of living upon this earth is not permanent. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। Our days are appointed by God, says the word of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। Whether we live 70 years or 80 years, but the word of God says at the end there is the end for us too. ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰੇ 70 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਤ 80 ਸਾਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। But where we will go after our death, let us see from the word of God. ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। Book of Proverbs chapter 14 and verse 32 when we read. ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਦੇ ਉਸ ਦੇ 32 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Book of Proverbs chapter 14 and verse 32. ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਦੇ 32 ਵਚਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਨਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Book of Proverbs chapter 14 and verse 32 we have read where man will go after the death. ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਦੇ 32 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It is written, the wicked are driven away in his wickedness, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, but the righteous hath hope in his death. Righteous has hope in his death. ਪਰ ਧਰਮੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਨਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। You know hope is invisible. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਅਦਿੱਖ ਹੈ, ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Yes, hope is invisible. ਆਸ ਅਦਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। But at the same time Bible says invisible things are permanent.
ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਨਿਤ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। there is a saying in Punjabi, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ। This is the life, the world in which we are living. It is only sweet for us. Who knows about future? ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, Who ਇਹ has ਸਾਡੇ ਲਈ seen about ਮਿੱਠਾ ਹੈ, future? ਪਰ ਕਿਸਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਸਨੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਹਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ। But brother and sister, we would like to tell you, the Bible says that there is a hope after the death. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ। And this is what we have read, the hope for the righteous. ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਸ ਹੈ। The righteous hath hope in his death. ਪਰ ਧਰਮੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। What is the hope of the righteous person after his death? ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀ ਹੈ? Let us see book of Job chapter 19 and verse 26. ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 19 ਦੇ 26 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। Job chapter 19 and verse 26. ਉਹ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 19 ਦੇ 26 ਵਚਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਲ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। See the hope of the righteous person ਧਰਮੀ after ਵਿਅਕਤੀ his ਦੀ death. ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਆਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। What did he say? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? He said that though after my skin the worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਲ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀੜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਖਲ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। I will see God in my flesh. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਮਾਸ ਵਿੱਚ। In my ਮਾਸ flesh. ਵਿੱਚ Yes. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। What is the meaning of that? In my flesh shall I see my God. ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ? That means in the resurrected body I will see my God. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉਠੇ ਹੋਏ ਜਲਾਲੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। Job was a righteous man. ਅਯੂਬ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। He was a God-fearing ਉਹ man. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। And he was a man who departed from evil. ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। Bible says he was a upright man. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਖਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। He was a perfect man. ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। He was a righteous man in the sight of God. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। When we read in the book of Job chapter 1 and verse 8, you can see yourself. ਤੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਦੇ 8 ਵਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। There we can see the qualities of Job who was a righteous. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਸੀ। Yes. ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਰਾ ਤੇ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। See, dear brothers and sisters, many years ago, a person who lived upon this earth, whose name was Job, and he got a testimony from God. ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਧਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। So getting a testimony from God, it is not an easy thing. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। To get a testimony from human being, it is very easy. ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ। Because today we see people will see the face of the person and they will exalt him. They will glorify him. Oh, he is a very good person. ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। Brothers and sisters, the Bible says God does not see the face of man, but God sees the state of the heart of man. ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। You and I will see the face of the man and we will judge the person according to that. No, but God is not so. God is seeing what is the state of our heart, and then only he will justify us. ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। Today we must change our heart. ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Don't believe the same, don't testify or justify
a person seeing outward face. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਓ, But see what the state of his heart. ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੋ, How is heart before God? ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। This man of God whose name was Job, he got a testimony from God. ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਯੂਬ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ He gave testimony before devil. ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ Oh, ਦਿੱਤੀ। God gave testimony before Satan. Have you considered my servant Job? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? He said, there is none like him upon this earth. ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। Million upon millions people lived then during his time, but God said, none is like Job upon this earth. ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ So ਹੋਏ। let us not be satisfied getting the testimony from others. Oh, I am very good person. But let us see our own heart. ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। That's why Job said, after my death, I will see my God in my flesh, in my body. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ। There are two places before us after the death. ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। Everybody believe that. ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ One ਹਨ। is heaven and other is hell. ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਹੈ। But let me tell you, God did not make hell for human being. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਰਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। God did not make hell for the human being, but he made hell for devil. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਰਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। Therefore you are the precious child of God. ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ You ਬੱਚੇ are ਹੋ, the creation of God. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ। God has created you for heaven. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਚਿਆ। God has created you the place where God dwells. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Therefore, dear brothers and sisters, ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, let this joint convention become a day of changing of our life. ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। So we got the question of our three questions. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। From where did we come from? We came from God. ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। And what is our duty upon this earth? We have read, we must fear God and also keep the commandments of God. ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। If you are not repented from your sin, you must repent from your sin because it is the commandment of God. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। Salvation is not an option, but it is must. ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Yes, it is not an option that if you want, you get salvation. No, it is a commandment of God and it is must. If you want to go to heaven, you must repent from your sin and be saved. ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Come back to our key verses. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। How we can become the citizen of heaven. ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? I will tell you by giving one example. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ How we can become the citizen of heaven. ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So see, first of all, we must know how we become or we became the citizen of India. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹਾਂ। How we became the citizen of India, when we will understand that secret or that truth, that fact, then only we can understand how we too become the citizen of heaven. ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Three things are required in order to become the citizen of India. ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Three things are very much essential or indispensable in order to become the citizen of India. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। What are those three things? ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹਨ? I am going to tell you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Number one, ਪਹਿਲਾ, we must be born in India. ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। Our birth should be in India. ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ That is ਹੈ। the first qualification. ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। To become the
citizen of India, we must be born in India. ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ If you are born in UK or USA or you may say Canada or other foreign country, and staying here, you cannot say you are the citizen of India. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ You are born in some other country, but though you are staying in India. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ So you not claim that I am Indian citizen. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ So ਹੋਏ to become the Indian citizen, number one, you must be born in India. ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ Your ਹੈ parents must belong to India. ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ Second thing what we see, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ you should be voter of India. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ voter. ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ You must be voter of India. ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ If you are below age of the voter, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੋਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਹੋ you cannot become the voter of India. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ You may ਸਕਦੇ be born in India, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਕਦੇ but ਹੋ you must be eligible to become the voter of India. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ And there is some age which is appointed by the government. ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ But small children which are born, we will take their number or the calculation, but we cannot say that they are eligible for the voter. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ And ਹੋਏ what is the third quality or the qualification required to become the citizen of India? ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੀਜੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ Authorization. ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ Authorization, that means government should also authorize you that you are the citizen of India. ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ Sometimes you will get the passport or you make the license, this driving license. That shows that government has authorized you that you are the citizen of India, and with the help of passport or with the driving license, you can get your work. ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ So ਹੋ those will agree with me that these three things are basics, essential and really needed in our lives in order to become the citizen of India. Now you lift up your hand and shout hallelujah. ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਮੂਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ These things are required or not? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ Yes or no? ਯੈਸ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ Yes? Hallelujah. Now let us see how we can become the citizen of heaven. ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ There also we need the three things. ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ As we needed to become the citizen of India, in which we are living, in the same way, brother and sister, to become the citizen of heaven, we need three things. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ Do you want to know that? What are those three things? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ Let us read the Gospel of St. John, chapter 3. You read first verse 3, then verse 5. ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਵਚਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ Here also, dear ones, we have read what the Bible says, or rather, what Jesus said, who is the owner of heaven, that three things are indispensable, very, very essential in our lives in order to become the citizen of heaven.
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। Number 1, ਪਹਿਲਾ verse 3, chapter 3, John, we have read, ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ ਤੀਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ we must be born again. ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ One must be born again in order to become the citizen of heaven. ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ So ਹੈ। here it is written, Jesus said, verily, verily I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Seeing the kingdom of God is one thing, but entering into the kingdom of God, that is a great thing. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। Now you look at me. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ I am seeing the last bulb which is burning, the last end of this pandal. ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਜਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ But the people, those who are there behind that, I cannot see them. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬਲਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। I am seeing only them, that bulb which is burning, but people behind that, it is invisible. They are not visible. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਜਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਅਦਿੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। But if you want to go there, ਪਰ if ਜੇਕਰ you ਮੈਂ want to see them, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ what I will do, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ what I should do, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ I ਹੈ must leave this place ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ and I walk to that place. ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ Then ਹੈ only I can see what is there. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। In the same way, dear brothers and sisters, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ you want to see the kingdom of God, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ you want ਚਾਹੁੰਦੇ to see heaven also, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ you be born again. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। There are two types of birth, ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ physical birth ਸਰੀਰਿਕ ਜਨਮ and the spiritual birth. ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜਨਮ। Bible says ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ we ਹੈ are born as a sinner. ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। King David told, ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ my mother conceived me in sin. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। If it is so, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ everyone who is born upon this earth is a sinner in the sight of God. ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਹੈ। Sinner cannot go to heaven. ਪਾਪੀ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। But let me tell you, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ your sins will not take you to hellfire. ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। But one thing is there. ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ Now you will be very happy. Pastor has told me my sin will not take me to hellfire. I will keep on continue committing sin. ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। But don't tell this way to the other people also. Understand the second thing also which I'm going to tell you. Open your ears and hear. ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। Your sins will not take you hellfire. ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ But ਜਾਣਗੇ। now listen. ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਣੋ If you will deny that person who died for your sins, you will go to hellfire. ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। Who died for our sins? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ? Our parents did not die. ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇ They did not die for our sins. ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। Great people in this world did not die for our sins. ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। Leaders of this country did not die for our sins. ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। Who died for our sins? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਿਆ? Jesus Christ died for our sins on the cross of Calvary. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ So, ਮਰੇ। brother and sister, if you deny this Jesus who died for our sin, definitely you are heading towards the hellfire only. ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੋ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। But your sins will not take you to hellfire because we are born by sin only. We are sinner. But God so loved the world that He gave His only begotten Son Jesus Christ, who died for our sake on the cross of Calvary for our sin, and He shed His every drop of His blood on the cross of Calvary to forgive our sin, cleanse us from our sin.
If you deny this Jesus, understand you are heading towards hellfire. ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਤਰਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। Therefore, dear brothers and sisters, we must come out from our physical birth into the spiritual birth. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਿਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Yes, it is told a born again experience. ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। That means we must born from the word of God. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ We ਹਾਂ। must born from Jesus, from God. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। How it is possible? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ Or ਹੈ how can we have this experience? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? John the Gospel, chapter 1. ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ When we read verses 11 and 10, 12, ਜਦ ਅਸੀਂ 11 ਤੇ 12 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ there we can see that. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ John the ਆਪਣੇ- Gospel, chapter 1, verses 11 and 12. ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 11 ਤੇ 12 ਵਚਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ So ਹੋਏ। here we have read how we are born again. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Jesus Christ came for his own people, but they rejected him, they did not receive him. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। But here we have read, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। How you can believe this name Jesus? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ What ਸਕਦੇ is ਹੋ? the meaning of believing in Jesus' name? ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? That you should believe that Jesus Christ died for my sins. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ। You must believe that Jesus Christ died for my sins ਤੁਸ- and raised again from the dead. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠੇ। And let us read that verse. ਆਓ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। Romans chapter 10 and verse 9. ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 10 ਦੇ 9 ਵਚਨ। Romans 10, 9 and 10. ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 10 ਦੇ 9 ਤੇ 10 ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਧਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Here we see how we are born again. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ In ਹਾਂ। verse 9 it is written, 9 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, Romans 10, 9, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 10 ਦੇ 9 that if thou shalt confess with the mouth of the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. That means you are born again, and with born again experience we get the salvation. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। Glory ਇਹ to- ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। Yes, in verse 10 it is written, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. 10 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। So this is the meaning of born again experience. ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। Accepting our sin before Jesus Christ who died for our sins and forsake our sin, then Jesus Christ, he will forgive us, he will forgive all our sin and cleanse us from all our unrighteousness, and thereby we are born again. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। Yesterday also I told you in the last end of the meeting that
we may be born in the Christian family, but that is not the visa, that is not certificate that we will go to heaven. ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। So here Jesus told the way how we can become the citizen of heaven. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The second other two things what we see there. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। John the Gospel chapter 3 and verse 5. ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਇ 5 ਵਚਨ, What we read there. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? Jesus said, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। So that is the third step which everyone who is born again must be born of water. That means the water baptism. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਜੇ ਤਿੰਨ ਕਦਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। When you will take the water baptism, your name will be written in heaven. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ You ਹੈ, will become righteous in the sight of God. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, And you will not be condemned. ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੰਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, Because you fulfilled the second commandment of God. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। So baptism is must. ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Don't be satisfied with your child baptism. ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਲ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੋ। Even when your teeth has not come out, that time you say, I took water baptism that time only. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। That is not the baptism. ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, It may be Christianizing or it may be dedication. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। So it is not a baptism. ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। One who is born again, only he should take water baptism. ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Child is innocent, he has no need to repent and he has no need to take water baptism. ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। But one who know about his sin and committing sin, he must repent from his sin and be born again and take water baptism. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। And the third thing we see, in order to become the citizen of heaven, he must be born in spirit. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ He ਚਾਹੀਦਾ should be ਹੈ, born of the spirit. ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ What ਚਾਹੀਦਾ is the ਹੈ। meaning of born of the spirit? ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? Must be baptized in the spirit. ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। The same truth was revealed on the day of Pentecost by Apostle Peter. ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਪੰਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਰਸੂਲ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Acts chapter 2 verse 38. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 38 ਵਚਨ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। The same truth we see, it was revealed or told by Apostle Peter on the day of Pentecost when the Holy Ghost was given upon this earth those who waited for the Holy Spirit. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Now dear brother and sister, ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, these three things you must do definitely, then only you can become the citizen of heaven. ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ As ਸਕਦੇ ਹੋ। already I given you example to become the citizen of India, the citizen of India, you have to do these three things. In the same way, to become the citizen of heaven, you must do more than that. You must do these three things. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। But to remain as the citizen of heaven, what else we should do? ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? What else we should do in order to become the
citizen of heaven or remain in that place. ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ We ਹੈ? must know that person who is the owner of that heaven. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। We must know about him. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And we see that's why Jesus said in Revelation chapter 3 and verse 7. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, See, it is written, read that verse. ਉਹ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਲਦੈਲਫੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। When we read again in the book of Revelation chapter 1 and verse 18, ਜਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 18 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, there we see Jesus said, I have the keys of hell and of death. ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Not only that, ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, when we read John the Gospel chapter 10 and verse 9, ਜਦ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਇ 9 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, Jesus said, I am the door. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਆ ਮੈਂ ਹਾਂ, I am the door. ਬੂਆ ਮੈਂ ਹਾਂ। Therefore, dear brothers and sisters, if we want to go to heaven, we must come through this door, who is Jesus. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੂਹੇ ਥਾਣੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। Yes, also Jesus told John the Gospel chapter 14 and verse 6, I am the way, truth and the life. ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਦੇ 6 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ Yes, ਹਾਂ। I am the way, truth and the life. Without me, nobody can go to heaven or go to Father. ਰਾਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ If ਹੋਏ। you have not gone through these three experiences, that means you did not become, so far you did not become the citizen of heaven. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। Therefore, don't delay. ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। Tonight, make a decision to be born again and also to take water baptism and tell to the Lord, Lord, baptize me in the Holy Spirit so that I should become the citizen of heaven. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕਰ, So that I should become the citizen of heaven. ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। You may belong to any caste and creed, but if you want to go to heaven, you must follow these three things. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, Because it is told by God. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। So when you do these three things into your life and get the assurance that now you are become the citizen of heaven, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, then after that, what you should do, what should be the ultimate purpose of your life? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? After getting these three experience and get the assurance that you become the citizen of heaven, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, after that what you should do, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ or ਚਾਹੀਦਾ what should be your desire? ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? Let us see from the word of God. ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। 1 John chapter 3, ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 3 ਅਧਿਆਇ, 1 John chapter 3 and verses 2 and 3 when we read. ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। Yes, read that verse. ਉਹ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। 1 John chapter 3 verses 2 and 3. ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Now, beloved,
we are the sons of God. हे प्याਰਿਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। So what does it mean? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? When we go through these three initial experiences, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, we become the citizen of God, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, or we become the sons of God. ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। And it is written, yet it is not clear what we shall be. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। But he says, we know that. ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। We know that mean we hope that. ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। We hope that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। After becoming the citizen of heaven, ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, after getting these three experiences, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਜਰਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, born again, born of water and born of the Spirit, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ, hope must increase in you. ਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Hope must increase in you, or you must know what you are going to become. ਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। And this is what Apostle John has told to us in his epistle. ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਰਸੂਲ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। It is written, we shall see him as he is, and we shall be like him. ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। If we want to see Jesus as he is, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਤਿਆ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, what we should do, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ we ਹੈ? should become like him. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Then only we can see him as he is. ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਿਆ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ So ਹਾਂ। how we should become like him? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? By abiding in his divine character. ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। What is the character of Jesus? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? When we read Matthew chapter 11 and verse 29, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 11 ਦੇ 29 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, what Jesus said, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? take my yoke upon you, ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਓ, learn of me, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, because I am meek and lowly in heart, and then ye shall find rest in your soul. ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। To become like Jesus, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਨ ਦੇ we ਲਈ must take a yoke upon us. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ What is the ਹੈ। meaning of that? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? Yoke, in other words, it speaks about his commandments. ਅਤੇ ਜੂਲਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ And we ਹੈ। must take the word of God in our life. ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। What it shows, ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ word ਹੈ? of God, Bible reveals the divine character of Jesus. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। Jesus is humble. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਮਰ He ਹਲੀਮ is ਹੈ, meek and lowly. ਉਹ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, He is holy. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ He ਹੈ, is full of ਉਹ love. ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ He ਹੈ, is righteous. ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, He is without anger and jealousy and bitterness. ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕੜਵਾਹਟ ਤੇ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। He did the will of God. ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ। When we have all these good qualities like Jesus in our life, that means we are like him. ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ And it will help us to become like him. ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ We ਦੇ will, ਸਮਾਨ, it will help us to see him. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। If we are not imbibing all the divine qualities of Jesus, understand we cannot see him. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। If we are not humble, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, if we are not full of love, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, if we are not holy, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, if we are not freed from pride, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਮੰਡ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, if we are not away from the bitterness and anger and jealousy, etc., ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕੜਵਾਹਟ ਤੇ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, then understand we cannot become like him. ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ We ਸਕਦੇ। cannot see him as he is. ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। Therefore, dear brothers and sisters, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, the living word of God is coming unto you. ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Very soon Jesus is coming. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਹੇ We ਹਨ। will see him as he is. ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਵੇਖਾਂਗੇ। That is the hope of the New Testament church. ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। That is the hope of every spirit baptized child of God. ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Dear brothers and sisters, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, after becoming the citizen of heaven, ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ how we should live. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ The ਹੈ? word of God says, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ we ਹੈ must obey the owners of the heaven. We must obey the owner of the heaven, ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ so ਹੈ that we should remain with him from eternity to eternity. ਤਾਂ ਕਿ ਸਦੀਪਕਤਾਈ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕਤਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। What is the commandments of God, or what the owner of this heaven says us to do? ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? Quickly, I will give you few points what Jesus asked us to do in order to remain as the citizen of heaven or the kingdom of heaven. ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। Number 1, it is written in the word of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੈ, When we read Mark chapter 1 and verse 15, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, there it is written we must believe the gospel. ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ We ਹੈ। should believe the gospel. ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Then only we can remain in the kingdom of heaven. ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ We can remain as a citizen of the kingdom of heaven. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। What is the meaning of believing the gospel of Christ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? When we read 2 Timothy chapter 1 and verse 10, ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 10 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, there it is written through the gospel the life and immortality has come. ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। This is what we read in 2 Timothy chapter 1 and verse 10. ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 10 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abounded death and hath brought life and immortality to light through the gospel. ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। What we see in the gospel, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? death is abolished. ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। No more death has a ruling over us. ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। Death has no power over us. ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, Because through the gospel it is abolished. ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। That's why Saint Paul told, "Oh death, where is thy sting?" ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? And he says that thanks be to God who gives us victory through his son Jesus Christ. ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਤਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। And also this gospel brings life and immortality. ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ This ਹੈ, our vile body will be transformed in the glorious body of Jesus Christ. ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੀਨਹੀਨ ਦੇਹ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਲਾਲੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। Dear brothers and sisters, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, let us believe the gospel till the last breath of our life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ Then ਕਰੀਏ। only we can remain in the kingdom of heaven as a citizen of God. ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Second thing what we should do, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? when we read Revelation chapter 3 and verse 11, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ 11 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, book of Revelation chapter 3 and verse 11 it is written, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ 11 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, what we read there, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? behold I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖ, ਕਿਤੇ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮੁਕਟ ਲੈ ਜਾਵੇ। Hold that fast which thou hast. ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। What we should hold fast? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? When we read 1 Timothy chapter 6 and verse 12, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ 6 ਅਧਿਆਇ 12 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, there we see fight the good fight of faith and
lay hold on eternal life. ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਰੱਖ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Every spirit baptized child of God who is going to meet Jesus when he comes, he must fight the good fight of faith. ਹਰੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And also it is told, lay hold on the eternal life. ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖ। Eternal life God has given to us. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, We must lay hold on this. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ We ਹੈ। should fight the good fight of faith. ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ Trial ਹੈ। and temptation will come against the faith. ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਖਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। Shadrach, Meshach, Abednego, their faith was tested, ਅੱਜ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, but they stood firm. ਪਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। We should be like that. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Then only we can remain the citizen of heaven from eternity to eternity. ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਦੀਪਕਤਾਈ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕਤਾਈ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Don't think once saved, ever saved. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚ ਗਏ। Some people think once saved, ever saved. ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਬਸ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚ ਗਏ। We can lose our salvation also. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। That's why Saint Paul told, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, work out your own salvation with fear and trembling. ਡਰਦੇ ਦੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ Dear ਨਿਭਾਓ। brothers and sisters, we should be very, very careful. We lay hold on the eternal life which God has given to us. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ If we ਹੋਏ। will not be careful, we will lose our salvation. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆ If ਬੈਠਾਂਗੇ। we again go back to our old life, we will lose the salvation, eternal life. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਾਂਗੇ। Third thing what we see, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? when we read 1 Timothy chapter 1 and verse 19, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 19 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, it is written, holding faith and good conscience. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਮੀ ਰੱਖ। 1 Timothy chapter 1 and verse 19 is written, the third place what we should do in order to remain the citizen of heaven. ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 19 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? Holding faith and good conscience. ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤःਕਰਨ ਮਤਲਬ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਰੱਖੀ। Two things are mentioned here. ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। Not only faith, ਕੇਵਲ ਨਿਹਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, it is told along with faith we should hold the good conscience. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤःਕਰਨ ਮਤਲਬ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ If ਹੈ। our conscience is guilty, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ if ਗਿਆ, our heart is guilty, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, faith cannot work there. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਹਚਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। Faith cannot work there. ਨਿਹਚਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। That's why in 1 Timothy chapter 3 and verse 9 it is written, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਸ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ 9 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, holding the mystery of the faith in the pure conscience. ਪਰ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤःਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਨਣ। Suppose our conscience is guilty or it is polluted, defiled. ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, What is where is the remedy for that to get the good conscience? ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? In Hebrew chapter 9 and verse 14 it is written, through the blood of Jesus. ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 9 ਦੇ 14 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ, Blood of Jesus Christ will cleanse us from our guilty conscience. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। If you have lost your good conscience, ask pardon from the Lord. Blood of Jesus, right now it will cleanse you. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੜਾਂਗੇ 9:14. ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹਨੇ ਸਦੀਪਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ So the ਦੀ blood of Jesus Christ only, dear brother and sister, it will cleanse our pure guilty conscience. ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Then only when our pure conscience is pure, faith will work there. ਤਾਦੀ ਜਦ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਿਹਚਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। That's why in the epistle of John it is written, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, if our heart will not condemn us, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਏ ਤਾਂ we have confidence towards God. ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। Boldly we can go to the presence of God. ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ We ਸਕਦੇ ਹਾਂ can tell our needs to God and get the answer. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪਾ ਸਕਦੇ But if ਹਾਂ our heart is guilty, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ no boldness to stand before God. ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ When Adam got the guilty heart, we see he left the presence of God. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Yes, sir. ਜਦ ਆਦਮ ਦਾ ਦਿਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਰਹੀ Though God came to help him. ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ Holding the faith in a good conscience. ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ Yes, we should keep our hearts clean. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ Then ਹੈ only faith will work there. ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ Faith only can please God. ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ Next thing what we see, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ when we read 2 Timothy chapter 1 and verse 13, ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 13 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ there we see we must keep the sound doctrine. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ We ਹੈ see many preachers in this world. ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ We are ਹਾਂ not against them. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ May God bless them. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ But brother, to continue in the same truth, doctrine is required. ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ If there is no doctrine, we cannot build up our spiritual life. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ And this doctrine was introduced early by the apostles. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ That's why we see in the book of Acts chapter 2 and verse 42. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 42 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ There it is written, those who took water baptism, those who are saved, they were continued in the apostle doctrine and fellowship. ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ Acts chapter 2 and verse 42, it is written there. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 42 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ They steadfastly continued with the apostle doctrine and fellowship. ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ Today, why some people are unable to stand in the truth? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ They know the truth also, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ but ਹਨ they are unable to stand. ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ What is the reason? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ Lack of doctrine. ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਘਾਟ At the same time, they don't want to continue the doctrine. ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ So if we continue the doctrine, then only we can stand firm till the last breath of our life. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ The three things which I already told you, born again experience, born of water and born of the spirit, it is also come in the doctrine. ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ And also suffering life is the doctrine. ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ Life of separation is the doctrine. ਅਲੈਹਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ Fellowship with the apostles it is a doctrine. ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਹੈ Entire sanctification is a doctrine. ਸੰਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਹੈ We must be sanctified in our body, soul and spirit through the doctrine. ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ Then ਮਹਿਮਾ only we can continue and remain as the citizen of heaven, as the citizen of the kingdom of God. ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ What is the fifth thing we see? ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ When we read Matthew chapter 26 and verse 41, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 26 ਅਧਿਆਇ 41 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ there Jesus said, watch and pray. ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ Watch ਰਹੋ and pray so that you may not enter into temptation. ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ Dear brother and sister, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ this is the commandment of Jesus. Jesus said, watch and pray. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ Why we should watch and pray? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ So that ਚਾਹੀਦਾ you may not enter into temptation. ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ We have much time to use a mobile phone. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ We have much time to see the television. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ We have much time to read the other books rather than the Bible. ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ But we don't have time. Watch and pray. ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ But in ਹੈ। the same time we say we are number one believer. ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, We are number one child of God. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। But are we faithful in prayer? ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ Do ਹਾਂ? we watch and pray? ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ If ਰਹਿੰਦੇ it ਹਾਂ? is not so, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ we ਤਾਂ are deceiving ourselves. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Prayer only help us to overcome temptation. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ This ਹੈ। is what Jesus said. ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। One meaning of temptation is ਅੱਜ ਤੇ ਪਰਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ, that mean from tribulation. ਮਤਲਬ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। A great tribulation is about to come upon this world. ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। When the church will be taken up, ਜਦ ਕਲੀਸਿਆ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ, there will be 7-year tribulation upon this earth. ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। That is also called the temptation. ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। But to escape from the temptation, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ to ਲਈ, escape from the tribulation, ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ what would happen? ਕੀ ਹੋਏ- What we should do? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ We ਹੈ? should watch and pray. ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ The ਚਾਹੀਦਾ। little spirit indeed is willing, but the flesh is weak. ਇਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ To ਹੈ। make our flesh ready to pray, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, or to make our flesh ready to obey what the Holy Spirit asks us to do, ਅਤੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ what we should do, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ we ਹੈ? should watch and pray. ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ If we ਹੈ। are neglecting the prayer life, ignoring the prayer life, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, brothers and sisters, it is a sin in the sight of God. ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ। Make a new decision. ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। Hereafter, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I will not be ignorant about the. I will not ignore the prayer life. ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। Jesus was also mindful about the prayer. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਸਨ। Hebrews chapter 5 verse 7, you can read by yourself how Jesus prayed. ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। Sometime before the day break, Jesus will go to the mountain to pray. ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ This ਹੋਏ। is what Jesus told, watch and pray. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਗਦੇ ਤੇ Oh ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ dear ਕਰਦੇ ਰਹੋ। Christians, we should watch and pray. ਪਿਆਰੇ ਮਸੀਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ Then ਚਾਹੀਦਾ। only we can pray for others. ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ We ਸਕਦੇ can pray for the sinners. ਅਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We can pray for our soul. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ We ਕਰ can ਸਕਦੇ pray ਹਾਂ। for our believers. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ We ਕਰ can pray for the ministry. ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Next thing what we see, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ if we ਹਾਂ? want to remain as the citizen of heaven or the kingdom of God, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ we ਹਾਂ, should become perfect. ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Matthew chapter 5 ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ verse 48, when we read ਜਦ ਅਸੀਂ 48 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, what Jesus said there, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? be ye perfect. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ। Be ye perfect even as your Father is in heaven is perfect. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ। Dear brother and sister, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, Christ is coming for the perfected church. ਮਸੀਹ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ He is ਹੈ। not coming for them those are babes in Christ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ, but is coming for them those are perfect in Christ. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹਨ। Who can make us perfect? ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? When we read Ephesians chapter 4 ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, verses 11 to 13, when we read, ਜਦ ਅਸੀਂ 11 ਤੋਂ 13 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, there we see Christ has appointed 5 kinds of officers in the church, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, so that the church become perfect through their doctrine and through their teachings. ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ We ਹੋਏ। have not called you here only to eat the jalebi. ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। No, we have not called only here to eat the jalebi and enjoy and go. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆ ਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ We have ਸੱਦਿਆ। called you to become perfect through the word of God. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ And we want to tell you how you can become perfect. ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ So ਹੋਏ। I'm taking little more time. Within 5 minutes, I'm going to conclude the message. ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ Bear with me and enjoy the word of God. ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Ephesians chapter 4, ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ verse 11 to 13, when we read, ਜਦ ਅਸੀਂ 11 ਤੋਂ 13 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਾਨ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। for what? ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? In verse 12 it is written, 12 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, for the perfecting of the saints, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ। for the work of the ministry, ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ, for the edifying of the body of Christ. ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਉਸਰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। For this purpose only, brothers and sisters, God has appointed the consecrated servants of God in the church. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿਆਗੀ, ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। So that you may continue in their fellowship, listen to the counsel of God, guidance through the Holy Spirit, and live accordingly and come unto the perfection. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਤਾ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। These apostles are the servants of God, those who left everything. How they will help us? ਇਹ ਰਸੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ It ਹਨ? will help us to make us perfect in Christ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। No one is perfect. ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, No one is perfected. ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, But we are going on unto perfection. ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ Even ਹੋਵੇ। Saint Paul also told like this. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। I don't say that I become perfect. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ You ਹਾਂ। know the great saint of God. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸੀ, But still he say I am pressing towards the mark. In ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦਾ the ਹਾਂ। same way, dear brothers and sisters, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, no one is perfect. ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, But when we surrender to the word of God, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ when ਕਰਦੇ we ਹਾਂ, surrender to the teaching and the guidance and the instruction to the word of God, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, definitely we will become perfect one day. ਤਦ ਨਿਸ਼ਚੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ। Colossians chapter 1 ਕੋਲੋਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ and verse 28 when we read. ਜਦ ਅਸੀਂ 28 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, Colossians chapter 1 and verse 28. ਕੋਲੋਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 28 ਵਚਨ, What we read there? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। This is the ministry which God has given to us, dear brothers and sisters. ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। We may have failures and shortcomings in our lives, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, but let us not continue in them. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। Let us, by the grace of God, come out from them. ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। Grace of God only will help us to come out from our all weaknesses, and it will make us perfect. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਧ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। Therefore, believe the word of God, believe his apostles, believe his consecrated servants of God, and continue, join with them, and follow their doctrines. ਇਸ ਕਰਕੇ Follow the doctrine of Christ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। Final point. ਆਖਰੀ ਮੁੱਦਾ, When we read Acts chapter 2, ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, Acts chapter 2 and verse 40, when we read, ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 40 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, we see even in the very beginning of what Apostle Peter told. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਸੂਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। Read that verse please, 2:40. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 40 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਓ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ You ਹੋਏ। see, this Peter, he preached on the day of Pentecost that you must save yourself from the untoward generation. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੰਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਓ। What it shows? ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? Life of separation. ਅਲੈਹਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। Life of separation is very much needed in each and every person, those who are getting ready to remain as the citizen of heaven or the kingdom of heaven.
ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੱਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਅਲੈਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Life of separation is very much needed, dear children of God, if we want to go to heaven, if we want to remain with Jesus in His kingdom. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲੈਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Though it is a joint convention, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, but in the same time, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ with God we must be very close. ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। With God we must keep from this world. We should keep separation and be one with God. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। I wish that all our dear ones, those who have come and joined this joint convention, they should come into the Pentecostal experience. ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। That's why we see in the Word of God, 2 Corinthians chapter 6, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। verses 17 and 18 it is written. 17 ਤੇ 18 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। What Saint Paul told. ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? Wherefore come out from them, among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। Here we see the doctrine of separation. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਲੈਦਗੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। If we want to be received by Jesus when He comes, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ we ਹੋ need to live a separated life. ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੈਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ We ਕਰਨ ਦੀ must ਲੋੜ come ਹੈ। out from all unclean things. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ We must ਚਾਹੀਦਾ। come out from all unsanctified natures. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸੁਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Then in verse 18 it is written, ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, then God said, I will be the father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ। Word of God is coming to you from heaven tonight, ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ so that no one should out of the kingdom of ਤਾਂ God. ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ। Shall we all stand up? ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। Shall we all stand up, please? ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ We have ਜਾਵਾਂਗੇ। come to the end of this meeting. ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। Very clearly I have explained you from the word of God how we can become the citizen of heaven. ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ Brother ਹਾਂ। and sister, when we will continue in all these experiences, this our vile body will be transformed and fashioned into the glorious body of Jesus. ਜਦ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੀਨਹੀਨ ਦੇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਲਾਲੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। We are going to become like Jesus. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Hallelujah. Therefore, dear brother and sister, ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ let us all fully surrender to the word of God. ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। If you have not fully surrendered these three experiences, initial experiences, decide to do that. ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। God is speaking to you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ It ਰਿਹਾ is ਹੈ। not I am telling you, Jesus Christ told. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। If we believe Jesus, if we say that Jesus is our God, definitely we will obey Him. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। Very soon Jesus is coming back. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ And He ਹਨ। is coming for whom? ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? Not for others. ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। Surely with confidence say, Jesus is coming for me. ਨਿਸ਼ਚੈ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। Those who say Jesus is coming for me, raise up your right hand and shout hallelujah. ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਾਂਗੇ। Hallelujah. बादल में दूल्हा मेरा आएगा. बाजो ता दिल मेरा मिलने को तुझे, दीनी शरीर मेरा बदल जाएगा, महिमा का शरीर पाऊंगा। दीनी शरीर मेरा बदल जाएगा, महिमा का शरीर पाऊंगा। बादल में दूल्हा मेरा आएगा, बाजो ता दिल मेरा मिलने को, शरीर मेरा बदल जाएगा, महिमा
का शरीर पाऊंगा, दीनी शरीर मेरा बदल जाएगा, महिमा का शरीर पाऊंगा, दीनी शरीर मेरा बदल जाएगा, महिमा का शरीर पाऊंगा, दीनी शरीर मेरा बदल जाएगा, महिमा का शरीर पाऊंगा, दीनी शरीर मेरा बदल जाएगा, महिमा का शरीर पाऊंगा, दीनी शरीर मेरा बदल जाएगा, महिमा का शरीर पाऊंगा। Dear brother and sister, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, if you want that this vile body should be changed into the glorious body of Jesus, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੀਨਹੀਨ ਦੇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਦੇਹ ਵਾਂਗ ਬਦਲ ਜਾਏ, for 1 minute, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ give room for the power of the Holy Spirit into your vile bodies. ਆਪਣੇ ਦੀਨਹੀਨ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। Everyone filled with the Holy Spirit. ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ Every ਭਰ ਜਾਵੋ। spirit baptized child filled with the Holy Spirit. ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ Amen. ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ Let ਕੀਤੇ the ਹੋਏ ਬੱਚੇ divine ਆਤਮਾ power ਵਿੱਚ ਭਰ work. ਜਾਏ, Let the divine power work in your vile bodies, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਨਹੀਨ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, so that we should be transformed. ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਈਏ, So that we should be transformed the glorious body of ਤਾਂ ਜੋ Jesus. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਲਾਲੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਈਏ। बादल में दुल्हा मेरा आएगा, बाजो ता दिल मेरा मिलने Fill with the Holy Spirit also. Amen. ਸਾਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਓਗੇ। While you are singing, fill with the Holy Spirit. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਓ। शरीर मेरा बदल जाएगा, महिमा का शरीर पाऊंगा, दीनहीन शरीर मेरा बदल जाएगा, महिमा का शरीर पाऊंगा, दीनहीन शरीर मेरा बदल जाएगा, महिमा का शरीर पाऊंगा, दीनहीन शरीर मेरा बदल जाएगा, महिमा का शरीर पाऊंगा, दीनहीन शरीर मेरा बदल जाएगा, महिमा Kala bala bala, kala bala bala, kini bi kala bala kala bala kala bala kala bala kala mandana jila jila, kala bala kala bala kala mandana jila. For the glorious truths which God has revealed to us tonight, let's all praise God. आज रात परमेश्वर दी जलाली सच्चाई जो प्रकट करके दी गई उसके लिए तारीफ करांगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. How much you will surrender your body for the power of the Lord, to that extent you can keep your body in the good and sound health. ਅਤੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ So ਹੋ। let us always, each and every one of us, fully surrender for the divine power of the Holy Spirit, so that we may keep our body in the good and sound health. ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ So ਰਹਿ that in ਸਕੀਏ, this body we may do the will of God in order to meet Jesus when He comes. Let's all praise God. ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। Hallelujah, 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 hallelujah. Giving all honor, glory and praise to our loving Jesus who come among us even tonight to bless us. Let's praise Him. ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pray. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝਾ ਸਮੇਲਨ ਉਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
और तेरे प्रभु जी दास दे राਹੀਂ भी प्रभु तेरा वचन जो स्वर्गीय सलाह पूरी पूरी सलाह सानू दिती गई है प्रभु जी, हर एक का वर्णन करना प्रभु जी बहुत ही मुश्किल है प्रभु। आत्मा दे राਹੀਂ परमेश्वर तुसी बड़े छिपे हुए भेदां नूं प्रभु जी जिहड़े कि इंसान नूं क्यों इस संसार दे विच आया है, कि इंसान इस संसार दे विच क्यों आया है उसनूं पता नहीं है। इसलिए प्रभु जी ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ और स्वर्ग की नागरिकता के बारे और इस देश की नागरिकता के बारे और प्रभु किस तरह इंसान जड़ा है स्वर्ग की नागरिकता नूं पा सकता है प्रभु जी धन्यवाद करते हाँ। और स्वर्ग की नागरिकता दे विच उस जानवर नूं किस तरह पा सकता है और स्वर्ग दे विच किस तरह जा सकता है रह सकता है और यीशु की आमद विच प्रभु जी किस तरह तैयार हो सकता है प्रभु जी। संतां दे उपदेश के लिए और तलीम के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हाँ। हरेक गल्लां दे बारे जो अणगिणत प्रभु जी तुसीं वचन दिते हैं प्रभु तेरे आत्मा के राਹੀਂ प्रगट किए गए हैं हरेक के दिलों के हरेक के मनां के प्रभु जी हालेलुया संभाले जान प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं तां जो प्रभु जी तेरी आमद के प्रभु जी यीशु मसीह आ रहा है हरेक कहन के मेरे वास्ते आ रहा है जलाली कलीसिया वास्ते आ रहा है। इस वास्ते जलाली कलीसिया प्रभु तुसीं सिद्ध कर दिओ पवित्र कर दिओ साडे शरीर दे विच तेरी मर्जी करन वास्ते और चंगी सेहत वास्ते तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिन्हें बीमार तेरी हज़ूरी विच आए हैं वो चंगे होके जा रहे हैं और परमेश्वर कल साडे इबादत दे और साडे मसीह सम्मेलन दे लिए और सांझे सम्मेलन का आखिरी दिन है प्रभु जी। तुसीं मौसम नूं चंगा करके दिता है प्रभु जी अपने लोगों दी प्रार्थना नूं अरदासां नूं हंजुआं नूं सुनिया है इस वास्ते धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हुण जदों तेरे बच्चे वापस जाते हैं सब दे नाल होवो प्रभु जी हर एक परिवार दे उत्ते तेरी बरकत भरपूरी हो जाए। जलाल वास्ते तेन सारे प्रभु तैयार कर दिओ तेरे हत्थां विच रोज जिस्म जान सौंपदे हाँ। छोटी विनती अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम दे विच मंगदे हाँ आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ यीशु मसीह के आने तक होती रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। God bless you all. Now the meeting is over. Those who want prayer, you can come forward.